पता चला उसका? कुछ पता नहीं चला। एक दो आदमी ने उसको देखा था जंगल की तरफ भागते हुए। मैं आज देख आया, वहां भी नहीं। वैसे मेरा दिल कहता है निकल आएगा कहीं ना कहीं से। अपने आप को कोई नुकसान ही न पहुंचा दे बदबख्त। पहले मेरा भी ये ख्याल था, लेकिन अब नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्यों कुछ नहीं करेगा? आज उसको तुम भी जानते हो और मैं भी। वो जैसे भी जुबान का पक्का है। उसने शहजाद को जुबान दी है, उससे पीछे नहीं हटेगा। पठान आदमी है, उस औरत से किया वो वादा जरूर निभाएगा। आज ही मैं तो कहता हूँ वो जैसे नजर आए शहजाद को कहो उसको अपने साथ शहर ले जाए, वहीं पे शादी करे, वहीं रहे। प्लस पीरान से उसका ताल्लुक ही खत्म कराओ। नजर तो पहले आए, करना यही पड़ेगा उसके साथ। अच्छा मशवरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो जवान? हेलमंद। हेलमंद? किसका हेलमंद? नसरुल्लाह खान का, तुम्हारा पोता। बैठो। रुला कहाँ मर गए हो? बाहर आओ। जी दादी, क्या बात है? अभी बोला कहाँ है? जी दादी, हुकुम। ये दोनों मेरे बेटे हैं और तुम्हारे चाचे हैं। हेलमंद है तुम्हारा भतीजा, नसरुल्लाह का बेटा है। बखैर 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 बखैर। क्या नाम था तुम्हारी माँ का? जरसांग। हाँ, दरशांगा की शक्ल हो सारी। नसरुल्लाह वाला एक नक्श भी नहीं है तुम में। दादी, मैं चाय का बंदोबस्त कराता हूँ। अरे खाने का वक्त है, खाना खा के जाओगे ना बच्चे। नहीं काका, मैं वापस भी जाना है। खाने के बगैर तो तुम्हें नहीं जाने देंगे। अभी बोला आओ मेरे साथ, दुम्बा गिराएंगे। आ जाओ। कैसी है तुम्हारी माँ? ठीक है। और दूसरा बाप? वो भी। क्या नाम था उसका? हाजी मरजान। हाँ, हाजी मरजान। बहुत मालदार आदमी था उस वक्त। बाप से मिला था सब कुछ। तुम्हें भी उससे कुछ मिला है या मुझसे लेने आए? कहाँ से आए इतने सालों के बाद? कुछ पूछने आया हूँ। क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है। इतने सालों बाद जब कोई रिश्तेदार मुंह दिखाने आए तो समझ लो या वो रिश्ता मांगने आया है या रिश्ता। दोनों नहीं देंगे। खाना खिलाओ और भगाओ बदबख्त को। बड़ा बहादुर था तुम्हारा बाप।
جس بات پر ایک بار ڈٹ جاتا تھا تو پھر اسے موت ہی ہٹا سکتی تھی، ہٹتا نہیں تھا۔ اس نے جب تمہاری ماں پہ غق کیا تو میں نے کہا ارے بے وقوف کس گھر پہ 3 کارتوس برباد کر کے آیا ہے؟ اس گھر میں تو ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا نہیں۔ تمہارا نانا میرے کاکا جی کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، مسکین آدمی تھا، زکوٰۃ خیرات بھی لے لیتا تھا۔ اللہ جانے نصر اللہ نے تمہاری ماں کو کہاں دیکھا۔ میں نے سوچا جوان لڑکا ہے، کرنے دو شادی، جب تھک جائے گا تو کسی دوسرے عزتدار گھر میں اس کی شادی کروا دوں گا۔ ویسے تمہاری ماں مجھے پسند نہیں تھی اور نہ تمہاری دادی کو، نصر اللہ کی ضد بھی تھی اور اوپر غم بھی تھا۔ کر لی شادی اس نے۔ کیوں پسند نہیں تھی آپ کو؟ درحال کی قوم سے تھا تمہارا نانا، ہم بدرخیل ہیں اور تمہارے نانے کے ذات کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ باپ کی طرف سے تم ٹھیک ہو لیکن ماں کی طرف سے کمزور ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، چلتا تو باپ کا ہی نام ہے، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا۔ کیا؟ یہی کہ نام تو باپ کا ہی چلتا ہے۔ اب بتاؤ کیا لینے آئے؟ اپنا حصہ؟ نہیں۔ شاباش، ابھی کھانا کھا کے جاؤ۔ سمجھو کھا لیا۔ اے بامان، ہم تو سوچ رہے تھے کہ نصر اللہ خان کا مزار بنائیں گے، اس کا سفید گنبد ہوگا، لوگ منتیں ماننے آئیں گے اور ہم سب سبز پگڑیاں پہن کر بیٹھے ہوں گے خلیفے بن کر۔ حاجی کے گھر والی نے تو ہماری خلافت قائم ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ تو بدبختو چھوڑ خلافت کو، خان کو ڈھونڈو، اس وقت سے غائب ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کہیں خان نے خود کو مار تو نہیں دیا؟ ہمارا خواہ اتنا بزدل نہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ خود کو مار ڈالے۔ خود کو مارنے کے لیے بہادر ہونا ضروری ہے، بزدل تو موت سے ڈرتے ہیں، روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں۔ تو میں بالکل اپنی حلمت خان جیسی باتیں کرنے لگ گیا۔ آنے دو حلمت خان کو، بتاؤں گا تم لوگ سبزالی بن گئے ہو۔ ہم لوگوں کو اس بدذات سبزلی سے مت ملا، اس نے تو سب کے سامنے غداری کی، ہم لوگ تو پیچھے کر، مطلب ہم لوگ خان کے غدار تو نہیں ہیں۔ تم سب ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اب مشکل کے وقت میں یہاں کیوں بیٹھے؟ یہ سب مفت کی روٹیاں توڑنے والے ہیں، ان کو اگر آج سے شیطان نشہ روٹی پانی دینا شروع کر دے تو یہ ہلمن کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا باپ مان لیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے اول خان، میں ایک مسلمان آدمی ہوں۔ ہم کون سے کافر ہیں؟ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں والے نام ہے ہمارے۔ میں تم سب کا ایمان دیکھنے نہیں آئی یہاں پہ، ہلمن کو ڈھونڈنے آئی۔ کہاں ہے وہ؟ ہم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں میڈم۔ انتظار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نکلو باہر، ڈھونڈو اسے۔ ارے بہن، ان کی ٹانگوں میں طاقت ہوگا تو یہ یہاں سے اٹھیں گے، میں تو کہتا ہوں یہ زندہ لاش ان کو ادھر ہی پڑا رہنے دو، انہیں اپنا نہیں پتا تو ہلمن کا خاک معلوم ہوگا ان کو۔ آؤ یہاں سے چلے کہیں اور دیکھتے ہیں، آ جاؤ۔
خان مل جائے تو اس کو کہنا تمہارے غلام تمہارا انتظار کر رہے ہیں، واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے۔ وہ یوں ہی نہیں آیا تھا داجی، اپنا حصہ مانگنے آیا تھا، لکھوا لے مجھ سے۔ تم سے کیا لکھواؤں؟ برسانگا سے لکھوا چکا ہوں سارے حصے۔ جب شریعت بے عورت کو دوسری شادی کرنے کا حق دیتی ہے تو میں کیوں نہ دوں؟ تم اس سے شادی کرنا چاہو کرو، اس کو لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، لیکن ان 2 کاموں کے لیے تمہیں اپنے سارے حق مجھے دینے ہوں گے۔ میں تمہارا بیٹا زندگی میں کبھی بھی میرے پاس یا میرے بیٹوں کے پاس حصہ لینے نہیں آؤ گے۔ شرط منظور ہے، انگوٹھا لگاؤ، جاؤ، میرے نصر اللہ کی نشانی کو بھی لے جاؤ۔ اس بے وقوف کو اب معلوم ہوا کہ یہ غق کی پیداوار ہے، یہی بات پکی کرنے آیا تھا مجھ سے۔ تو آپ نے کر دی پکی؟ ہاں، سب کچھ بتا دیا اسے، اس کے نانے کے باپ سے لے کر اس کے نانی کے ماں تک ساری کہانیاں بتا دی۔ اب یہ ادھر نہیں آئے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ وہ تو نہیں آئے گا، لیکن تم لسفیران جاؤ، پتہ کرو کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد یہ لڑکا مجھ سے پرانی باتیں پوچھنے آ گیا۔ کہیں مرجان نے اس کی ماں کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ جاؤ شاباش۔ آؤ ذرا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ اس طرح ماری ماری پھرنے سے اسے تم ڈھونڈ لو گی؟ وہ 2-4 دن ادھر ادھر چھپا رہے گا، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گا۔ مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا ہے میں بتا نہیں سکتی، اگر اس نے جذبات میں آ کے اپنے آپ کو… ارے بہن، دل کے خوف کو دل میں رکھو، آ جاؤ، زبان پر مت لاؤ، بس اس کے لیے دعا کرو، دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ میرے میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہی کہ میں دعا کروں اب۔ تم مت کرنو، میں کروں گا، تم خالی آمین کہنا۔ میری ماں کہتی تھی جو بندہ دعا مانگتا ہے آرام سے آرام سے اور دوسرا آمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو آپ ادھر کھڑی ہو جاؤ، میں دعا مانگوں گا، تم نے آمین بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پاکا خدا ہے، میں اول خان ولد گل بدین بہت گنہگار آدمی ہوں، مجھے دعا مانگنا بھی نہیں آتا، میں تو ہمیشہ ملا کے پیچھے آمین کہتا رہا ہوں، عید کے عید نماز پڑھتا ہوں وہ بھی غلط پڑھتا ہوں، ملا نماز پڑھانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے لیکن اکثر غلط ہو جاتا ہے۔ ساتھ والے کو دیکھتا ہوں، وہ جو کرتا ہے میں بھی وہی کرتا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ نامراد بھی غلط پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اے پاک پروردگارہ، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کتنا گنہگار ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو کتنا بے نیاز ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے خدا پاکا، حلمن ولد نصر اللہ کل سے غائب ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کہاں ہے، یہاں تک کہ اس کے اپنے بغیر چمچے بھی نہیں بتا رہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ یا پاک پروردگارہ، حلمن ولد نصر اللہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ بہن آمین بولو نا۔ آمین۔ اے پاک پروردگارہ، وہ دماغ کا تھوڑا گرم ہے، اس کو اس سے ہمت نہ دینا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ غلط کرے۔ آمین۔ اے خدا پروردگار،
मैं और शहरजाद बीबी हम दोनों उसको ढूंढ रहे हैं। उस बदबख्त को हमसे मिला। अमीन, ए खुदा पाक परवरदिगारा, मैं एक जाहिल और अनपढ़ आदमी हूँ। दुआ मांगने में कोई गलती की हो तो पठान समझ कर माफ कर देना खुदाया। मैं गुनहगार बंदा हूँ। मैं और मेरी बहन शहरजाद वलद, अच्छा शहरजाद वल्द नामालूम को ऐसा कोई दुख न देना कि जिससे मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात खराब हो जाए। ए पाक परवरदिगारा, तुझे पाक रसूल का वास्ता, हिलमन को जिंदा रख और हमसे मिला। अमीन। अच्छा ठीक है, दाला पामान। मेरी बहन, अब मैंने दुआ मांग ली है, तुम फिक्र न करो, हिलमन हमसे जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया अबुल खान। शुक्रिया को गोली मारो बहन, आओ उसको ढूंढते हैं। इधर उधर कहीं होगा, कहाँ जाएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह। आ जाओ। हाँ अबुल खान। चलें? कहाँ? तुम क्या कर रही हो यार? वही जो तुम कर रहे हो। तुम भी जल रहे हो और मैं भी। किसके साथ आई? इसके साथ। मैं कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? जैसे तुम्हें पता चला कि हम दोनों की रूहें जख्मी, हम दोनों दागदार, हम दोनों को अपनों ने ही दागदार किया। मैं काबुल हूँ, तुम हिलमंद हो। दिन रात हमारी रूहों पे बदरूहों की बमबारी जारी है। दिन भी भारी था और रात भी भारी। मेरी भटकती रूह को पता चल गया था कि मेरा हिलमन मुझे ही मिलेगा। नहीं मिलेगा, हिलमन मर चुका है। उसने अगर मरना ही था तो मेरी उंगली में अपने संगे माँ का ये भारी पत्थर क्यों डाला? क्या इसीलिए कि मेरी लाश हमेशा के लिए डूबी रहे? उतार दो। तुमने बनाई थी, तुम ही उतारोगे, या फिर अपना वादा पूरा करो। वो वादा नहीं, इरादा था। अब इरादा बदल गया है। ना ही तुम्हारे इरादे इतने कमजोर हैं और ना ही मेरे। मैं तुम्हें लेने आई। तुम मेरे साथ चल रहे हो अभी। कहाँ? शहर, लस्पीरान से दूर। बस हम दोनों और हमारी रूह। उनको कोई जख्मी नहीं कर सकेगा। ख्वाब अजाब है, ख्याल वबाल है। लस्पीरान से दूर शहर में रहने का ख्वाब, एक दूसरे की जिंदगी में रहने का ख्याल। मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या तुम्हें मैं तुम्हारे काबिल लगता हूँ? आंखें मिलाओगे तो बताऊंगी ना। तुम तो नजरें चुरा रही हो। नजरें नहीं चुरा रहा, आग और धुआं है दरमियान।
नो, अब कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान। मैं तुम्हारी नजरों में नजरें गाड़ के कह रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे के काबिल हैं। ना मैं शहर के काबिल हूँ ना शहर मेरे काबिल। लस पीरान का हेलमंद अपनी जुबान से पीछे हट रहा है, बहाने बना रहा है। कितनी तालीम है तुम्हारी? तालीम का फर्क बता के रिश्ते को गर्क करना चाहता है। हिलमन डूब चुका है, गर्क हो गया। शहरजाद में अपने हिलमंद को डूबने देगी और ना खुद डूबेगी। शहरजाद की स्टोरी में हिलमंद की तस्वीर लगेगी और हिलमंद की कहानी में शहरजाद की। शहर के लोग ताने देंगे कि लस पीरान से किस जंगली को उठा लाए, जिसकी माँ ने उसके बाप का कत्ल किया था और उसके बाप ने उसकी माँ पर वक़्त किया। ना तुम अपनी माँ के लिए किसी को जवाब दे, ना बाप के लिए। अगर किसी ने शहर में मुझे ताने देने की कोशिश की तो मैं इस तरह उसकी आंखों में आंखें डाल के कहूँगी, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे ताने। अब चले। मैं जा चुका हूँ। मैं अब तक वहीं खड़ी और तब तक खड़ी रहूंगी जब तक तुम ये पत्थर खुद मेरी उंगली से नहीं हटाते। दाजी, दाजी। कौन मर गया? लाला नसरुल्लाह मरा नहीं, उसे कत्ल किया गया है। लसपीरान से सारी खबरें लेकर आया हूँ। जरसांगा ने जहर देकर मारा है उसे। अपने ऊपर गग का बदला लेने के लिए सारे जिरगे के सामने कबूल किया उसने। जरगे ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया उसे। मैं नहीं छोड़ूंगा। कौन है? जो भी है अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ हिलमंद, बाहर मौसम बहुत खराब है। मेरे अंदर का अभी मौसम बहुत ख़राब है सईद बादशाह। जैसे अपने गैब के इल्म से आपने पता लगा लिया कि मैं बाहर हूँ, उसी इल्म से मेरा अंजाम भी बता दें। मेरे पास कोई गैब का इल्म नहीं है मेरे बच्चे। अंदाजा लगाया था कि इस कदर अंधेरे में तुम ही हो सकते हो। जिंदगी ने कैसा अंधेरा दिखाया है शाह साहब कि अब दिन से नफरत हो गई। लसपीरान का हिलमंद उल्लू बन चुका है, दिन में छुपा रहता है और रात को बाहर आ जाता है। क्यों छुप रहे हो? किससे छुप रहे हो? क्यों ना छुपूं सैयद बादशाह? जिस बाप के लिए सौतेले बाप से टक्कर ली, जिसे बेगुनाह समझता रहा वही गुनहगार निकले।
جسے لسپیران کا 11واں پیر مانتا رہا وہی شیطان ثابت ہو گیا۔ اسی شیطان کا خون ہے میرے رگوں میں۔ اسی خون نے یہ شیطانی کرائی، یہ کیسی کارستانی کرائی کہ اندھیروں میں پناہ ڈھونڈ رہا ہوں، اندھیرا کھاتا ہوں، اندھیرا پیتا ہوں، اندھیروں میں جیتا ہوں۔ میں مر جانا چاہتا ہوں، اس گھر جانا چاہتا ہوں جس میں جانے کا راستہ تو ہے، واپس آنے کا نہیں۔ میں زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں شاہ جی، بیمار ہو گیا ہوں۔ بسم اللہ کرو، کوئی اللہ کا بندہ دے گیا تھا، شاید تمہاری قسمت کا تھا۔ کھانے سے نہیں جانے سے سکون ملے گا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں یہاں آنے سے سکون مل رہا ہے، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، لیکن لگتا تو یہی ہے کہ فقیر کا حجرہ تمہیں آرام دے رہا ہے۔ جب تک دل کرے یہاں رہو، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، کھینچتے کا کہیں نہ کہیں سے۔ میں پانی لاتا ہوں۔ دل میں ایک اور خیال کا انگارہ بھڑک رہا ہے، اسی لیے اتنی زور سے دھڑک رہا ہے۔ یہ انگارہ پانی سے نہیں بجھے گا شاہ جی، اسے بجھانے کے لیے دنیا کے سارے سمندر بھی ناکافی۔ اب کس خیال کا انگارہ جلا لیا ہے تم نے میرے بچے؟ پہلے مجھے خیال آیا ماں حاجی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی، باپ کے گاؤں جا کر پتہ چلا کہ سچ کہہ رہی۔ اس پر غق کیا تھا میرے باپ نے، لیکن میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا شاہ جی۔ میں نے حکیم گرو بخش کو ان کانوں سے سنا ہے کہ اس نے زہر دیا تھا حاجی کو میرے باپ کو مارنے کے لیے۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سا انگارہ بھڑک رہا ہے میرے دل میں۔ خیال کا انگارہ نہیں، شک کی آگ ہے، اسے بجھا لو ورنہ تمہیں جلا دے گی۔ جلا چکی ہے سید بادشاہ۔ ہلمند کے جسم میں ہڈیاں نہیں لکڑی، شک کے شکنجے میں جان جکڑی ہے۔ جب سے میں نے حاجی اور اپنی ماں کی یہ بات پکڑی ہے، لاش ہو گیا ہوں اور لاش بھی اکڑی۔ مجھے لگتا ہے حاجی اور ماں نے مل کر مارا ہے میرے باپ کو۔ اگر میرا باپ شیطان تھا تو حاجی مرجان بھی فرشتہ نہیں تھا۔ شک کے انگارے جل رہے ہیں اس دل اور دماغ۔ تمہیں جو کچھ لگ رہا ہے میرے بجائے حاجی اور اپنی ماں سے کہو، ان کی سنو، اپنی سناؤ۔ مجھے یا کسی اور کو بتانے سے تمہارا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ جن سے شکایت ہے ان سے بات کرو۔ یہ دیکھو تمہارا کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈا ہی کھاؤں گا۔ ایک بار پھر حاجی سے مقابلہ کروں گا، ایک بار پھر گولی گالی اور ڈنڈا ہی کھاؤں گا۔ ٹھنڈا ہی کھاؤں گا۔
हमने तो कच्ची बनवाई थी, ये पक्की किसने बनवाई? हमारे हिलमत खान ने। और किसने? ये उसके बाप की कब्र है। तुम कौन हो काका जी? हिलमत खान के बाप का बाप। कहाँ है मेरा पौधा? हम तो खुद उसको ढूंढ रहे हैं। मैं हाजी मरजान को ढूंढ रहा हूँ, ले चलो मुझे उसके उजरे में। दादी देखो का क्या करना है? बांध दो उसे। लस्फिरान के एक एक घर में सब पहुंचना चाहिए ताकि उनको पता चले कि नसरुल्लाह खान के वारिस आ गए। चलो। अभी हाजी आएगा, मैं उसे मशवरा दूंगा कि दोनों भाइयों की या तो फिलफौर शादी करे, और नहीं तो हिलमंद को 40 रोज के लिए जमात के साथ भेज दे। माहौल बदलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों हिकमत, मैंने कुछ गलत कहा? आओ काका जी आओ, यही है उजरा। ये हिकमत खान है, भाई साहब का बेटा। ये हमारे मुल्ला जी हैं, और काका जी हिलमत खान के दादा। ये मेरे बेटे और पोते हैं। मैं हाजी मरजान से मिलने आया हूं। बेटा उसे बुला लो, यहां बहुत जरूरी काम है। अपनी मां को मेरा सलाम दे देना। मेरा नाम माशाल्लाह खान है मुल्ला। माशाल्लाह। अपने सारे मुशरान को इकट्ठा कर दो मुल्ला जी। मैं मरजान की घरवाली पे जरगा बैठाने आया हूं। हाँ, कैसा लगा उजरा सिफतुल्लाह? बहुत अच्छा है दादाजी। अल्लाह के हुक्म से अपने नाम कराऊंगा सारी जायदाद मरजान की। दादी हम तो यहाँ बदला लेने आए थे। देखते जाओ मैं लस्फिरान से क्या क्या लेके जाता हूं। दादी कहाँ है? क्या हो गया अब? वो लाला का दादा है अपने बेटे और पोतों के साथ उजरे में दादी से मिलने। कौन? माशाअल्लाह खान? हाँ भाई, कहाँ है दादी? मस्जिद में। वो आज इसे नहीं, मुझसे मिलने आया है। खबर हो गई होगी उसको कि नसरुल्लाह को मैंने मारा है। अब क्या होगा? जरगा होगा और क्या होगा। मैं अपने बेटे के कत्ल का मुद्दई बनकर आया हूं। मैं तुम्हारी घरवाली पर दावा करने आया हूं। तुम अपने लश्करान मशरान को इकट्ठा करो, मैं अपने गांव के बड़ों को लेकर आता हूं। करते हैं कोई फैसला इंसाफ का। जिरगे की क्या जरूरत है दादी, आपस में मिल बैठ के बात कर लेते हैं। आपस में कोई बात नहीं होगी अभी बुला। जो कुछ होगा जिरगे के सामने होगा। हमारा शेर जैसा भाई कत्ल हुआ है, कोई कुत्ता बिल्ला नहीं। ये आपस में बैठकर बात। अपने गुस्से पर काबू रखो शाकिरुल्लाह। मेरा ये बेटा जरा गुस्से वाला है। इसके बेटे भी इस जैसे निकले, जिद्दी और बदमिजाज। हाँ, तो तुमने क्या सोचा जी? आपस में फैसला करे या जरगे में जाए? दादी औरत का मामला है, मैं तो कहता हूँ बात इधर ही खत्म करें। हम इज्जतदार लोग हैं, औरत को जिरगे में बुला के क्यों ख्वार करें? मुझे ये बात अच्छी नहीं लगेगी।
और मुझे तुम सारे अच्छे नहीं लग रहे। सबकी शक्लें मुर्दार खूर जैसी लग रही। बहुत गलत बात कर दी है तुमने आजी। चलो ठीक बात कर लेते हैं। तुम क्या समझते हो कि मैं नहीं जानता कि तुम सब यहाँ किस लिए आए? मैं जानता हूं कि तुम मेरी घरवाली पर दावा करने नहीं, मुझसे सौदा करने के लिए आए हो। तुमने दोबारा गलत बात कर दी है। बस बस, क्या मैं नहीं जानता हूं कि तुम ये सारा खानदान लेकर यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? एक औरत की इज्जत का दर्स दे रहा है और दूसरा बदला लेने के लिए मुंह से आग निकाल रहा है, और तुम यहाँ मेरे साथ इज्जतदार बने बैठे अपनी बातें मनवाने के लिए आंखें दिखा रहे हो मुझे। बच्चा नहीं हूं मैं, बच्चा नहीं हूं, सब जानता हूं। तुम जैसों को मैंने सारी जिंदगी वास्केट की जेब में नहीं, शलवार की जेब में रखा है। जब दिल करे अपनी मशरान लेकर आ जाना, जिरगा जिरगा खेलेंगे।